فرق یہ ہے وہ شمشاد گھاٹ میں جاتے ہیں، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک جیسے ہو جاتے ہیں. مگر جب تک زندہ ہے تب تک جدوجہد کر رہی ہے، آواز اٹھانی ہے اپنے مسئلے مسائل کے لیے. اس لیے ہمیں پوچھنا چاہیے دلی کی سرکار سے، بے روزگاری جموں کشمیر میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ ہمارے بچے ڈرگ کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ان بچوں کی ڈیمانڈ ہوگی، انشاءاللہ میں وہ بھی پوری کروں گی. اور جو آپ کا روڈ وغیرہ کا بھی پرابلم ہے اس کو بھی میں دیکھوں گی. السلام علیکم، آداب. وعلیکم السلام. میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے اس لیے میری آواز آپ کو کچھ بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہوگی. کوشش شو تران فکری آئیڈین آئیڈین شو تران فکری کیا سوالیم سوارن فکری انشاءاللہ وہ ایون باقیوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے مجھے آنے والے وقت میں کشمیری تو میں جانتی ہوں، پہاڑی، گوجری، پنجابی سب سیکھنی پڑے گی کیونکہ تو سب سے پہلی تو میں، جیسے آپ جانتے ہیں، میں آپ کی یہاں کی امیدوار ہوں، الیکشن لڑ رہی ہوں میں آپ کے یہاں. تو میں الیکشن کسی ذاتی کے نام پہ نہیں لڑ رہی ہوں، کسی مذہب کے نام پہ نہیں لڑ رہی ہوں. میں الیکشن لڑ رہی ہوں جو پی ڈی پی نے مفتی صاحب کے وقت میں جو کارکردگی کی، جو یہاں امن چین واپس لایا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنی بندوقوں کے بیچ میں پھنسے تھے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، ایسے حالات تھے. اس کے بعد جب وہ آئے، واجپئی جی کے ٹائم میں بات چیت بھی ہوئی، بارڈر پہ بھی سیز فائر ہوا، اندر بھی بندوق کم ہو گئی، ملیٹنسی کم ہو گئی، پھر ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی گاؤں ہے جہاں ان کے رہبر تعلیم ٹیچر نہیں لگے، اور کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ خرچ نہیں ہوا. کالج کیا، سڑکیں کیا، مغل روڈ کیا، بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. اور اسی پہ میں لوگوں کے پاس جا رہی ہوں کہ جو مفتی صاحب نے آپ کو امن چین دیا، عزت سے امن تو مڈگزار میں بھی ہوتا ہے، شمشاد گھاٹ میں بھی خاموشی ہوتی ہے نا، مگر عزت سے سر اٹھا کے جینا اگر کسی نے موقع دیا تو پی ڈی پی نے دیا. ٹاسک فورس ہو، پوٹا ہو، اخوان ہو یا آرمی کی زیادتیاں ہو، سب سے نجات دلایا مفتی صاحب نے. اور آج مجھے یاد ہے تب میں ان علاقوں میں بہت گھومی ہوں، کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہیں گئے ہوں. تو اگر کسی کی جیب میں کارڈ نہیں ہوتا تھا تو مرغا بنا کے اس کو چلاتے تھے. یا ان جنگلوں میں، پہاڑوں میں ملیٹنٹ آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، وہ بندوق دکھاتا تھا، پھر ہمارے وہ لوگ اپنی بندوق دکھا کے بولتے تھے بتاؤ کہاں گیا. تو بڑے مشکل حالات تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ حالات اب نہیں ہے. مگر آج کا الیکشن میں چاہتی ہوں کہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے جس طرح آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا. میں نے دیکھا یہاں میری ہندو بہنیں بھی تھی، کشمیری بھی تھے، پہاڑی بھی تھے، ہر طبقے سے لوگ تھے، گجر بھی تھے. تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کو ملا رہی ہوں، الگ نہیں کر رہی، کیونکہ
जिस पार्टी के साथ मेरा मुकाबला है वो सिर्फ बरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर उनसे पूछे आपने 50 साल यहाँ सरकार चलाई, आप बताइए आपने क्या किया लोगों के लिए। आपने 50 साल में मुफ्ती साहब ने 3 साल में मुजफ्फराबाद रोड, रावलाकोट रोड खोला, बातचीत हुई, अमन लाया, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, रहबर तालीम टीचर बनाए। आप बताइए आपने 50 साल में मुगल रोड क्यों नहीं बनाया? तहसीलें दी, कहीं रह गई। 3 साल में कितना काम कर सकते थे। मगर मुझे अफसोस है कि जिस बरादरी से आज वो वोट मांग रहे हैं उसी बरादरी को उन्होंने कहा ये बिकाऊ है, ये पैसा लेके वोट बेचते हैं। और जब उनको लगा ये बरादरी नाराज हो गई है तो आगे मेरे भाई को कर दिया कि ये जी आपका कैंडिडेट है, आपकी बरादरी का है। क्योंकि आपकी बरादरी का है, अगर हम आपको बुरा भला भी कहेंगे आपको इसको वोट डालना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं आज आपके पास आई हूं कि आप मुझे 25 तारीख को वोट डाल के कामयाब कीजिए। एक मिनट, मैं कोई बड़ी बातें, बड़े वादे आपसे नहीं करूंगी। मेरा एक पहला मसला ये है, आज का इलेक्शन रोटी बिजली पानी का नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। जब असेंबली का इलेक्शन होगा वो तब हम बताएंगे कि बिजली का, पानी का, रोटी का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। आज का इलेक्शन ये है मुल्क में बताना, मुल्क के लोगों को कि जो 2019 में फैसला किया जिससे आपने हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान को दचका पहुंचाया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। ये सही है गलत है? सही है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि ये फैसला करने से जम्मू कश्मीर में सब अच्छा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है कि नहीं? और जितनी भी भर्तियां हुई सब में धांधली, सब अदालत में पड़ी हुई है। क्योंकि धांधली होती है, लोग अदालत में जाते हैं, भर्ती नहीं होती वो भी खुश हो जाते हैं। जितने भी ठेके हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, शराब हो, सड़क का हो, बिल्डिंग का हो, रेत का हो, बजरी का हो, सब बाहर के लोग और हमारे लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है उनके पास। तो ये जो एक सिलसिला चल पड़ा 2019 से, जम्मू कश्मीर जो हम मालिक है, यहाँ डोगरा हमारा मालिक है, पहाड़ी मालिक है, गुजर मालिक है, कश्मीरी मालिक है इन जंगलों की, इन जमीनों के। हमको बोलेंगे ये जंगल की जमीन है खाली कर दो, ये घासचरा है खाली कर दो, ये फलानी है खाली कर दो। भाई हमारी जमीन है, ये हमने इसका फैसला करना है। हम आपके साथ, हम इस मुल्क के साथ 1947 में तब हमने हाथ मिलाया जब पाकिस्तान तैयार था हमको ले। हमने कहा हम नहीं जाएंगे वहां, हम यहाँ जाएंगे, गांधी के मुल्क के साथ जाएंगे। ये गांधी का मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते, जैसे आप लोग रहते हैं। मैं कल से राजौरी में घूम रही हूँ, हर जगह मुझे एहसास हो रहा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये हमारा जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है जहाँ लद्दाखी, बुद्धिस्ट, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हम, मगर हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 25 तारीख को निकलिए। मुझे मालूम है आपके प्रॉब्लम्स है, मुझे मालूम है हमारे यहाँ बिजली नहीं, बिजली फीस सबसे ज्यादा है, जबकि हम बिजली देते हैं पूरे मुल्क को, और मुल्क में वो बिजली सस्ते और फ्री में दी जाती है काफी जगह। आपने सुना होगा इलेक्शन में कहते हैं, मगर हमको सबसे महंगी दी जाती है हमारी बिजली। तो हम इन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं और सर उठा के बात करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब कामयाब हो जाऊंगी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और ये जो नौजवान है इनकी कोई डिमांड होती है यूजुअली स्पोर्ट्स को लेके, खेल कूद को लेके, हमारी बहनें इनकी कोई डिमांड होगी, जो मेरे से बन पड़ेगा इंशाल्लाह मैं बात करूंगी। और ये जो बेरोजगारी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा होगी, इसके बारे में भी हम उनसे हिसाब लेंगे। भाई आपने कहा था हमारा फैसला होगा, हम खत्म करेंगे 370, तो यहाँ दूध की नदियां बहेंगी कहाँ है वो, ये भी हम बात करेंगे। चलिए, आप क्यों पीछे से कमेंट्री बोलते रहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।